हाय फ्रेंड, अमारा बिग पटेलर में तमारू स्वागत है। तो मित्रों, आज आप 36 कमर 38.5 सीट बराबर। तो मित्रों, आज आप पेन कटिंग करता शीखीशू बराबर। तो मित्रों, 38.5 सीट होय तो मित्रों एनी जे लटक है केटली निकले है बराबर। एमां जे अमुक लोग जे भूल करता है मित्रों हूँ तमने आज परफेक्ट रीते समझावीश बराबर। तो मित्रों वीडियो ध्यानथी जोजो तो तमने वधारे ख्याल आवशे बराबर। तो मित्रों वीडियो ने शुरू करिए। तो मित्रों कदाच तमे नवा होय बराबर, तमने बिल्कुल खबर पड़ती होय नहीं बराबर। कारण के मित्रों घणा लोकोने अमुकमां कटिंग थोड़ું थोड़ું आवड़तुं होय छे अने अमुकने बिल्कुल आवड़तुं नथी। तो अमुक लोको विचारता होय छे के आपणे कई रीते कटिंग शीखवुं बराबर। तो मित्रों तमारे पहला तो आ रीतना कपड़ू डबल फोल्ड में आ रीतना बिछावी देवानुं कम्प्लीट बराबर। ध्यानथी मित्रों वीडियो जोजो। आ रीतना कपड़ू बिछावी देवानुं बराबर, मतलब पाथरी देवानुं अपनी देशी भाषा में बराबर। तो डबल एक अने बे जे खुल्लो भाग छे आ रीतना राखी देवानो बराबर। अने ऊंधो भाग ऊपर राखवानो, उल्टो भाग बराबर, अने सीधो भाग छे अंदर राखवानो। कारण के जे आपणे चौकनो जे लीटो थाय ए सीधा भाग में आववा जोईए नहीं बराबर। तो मित्रों आ रीतना कपड़ू परफेक्ट बिछावी अने आवी फूट सीधी फूट वही लई लेवानी अने आ रीतना सीधું नीचे कपड़ू जोई लेवानुं के केटલું છે बराबर। तो परफेक्ट मित्रों आ रीतना एक सीधું निशान करी देवानुं बराबर। आ निशान तमे करी दीधुं मित्रों। तो तमारे शुं करवानुं छे हवे के तमे जे दોઢનો बेल्ट वापरता होय तो मित्रों तमारे 1.25 इंच ऊपर छोड़ी देवानुं बराबर। 1.25 इंच ऊपर छोड़ी देवानुं। 1.5નો बेल्ट जो तमे वापरता होय तो बराबर, अने 1.25નો वापरता होय तो मित्रों 1 इंच छोड़ी देवानुं। केटલું 1 इंच बराबर। तो आपणे हूँ 1.5નો वापरूँ छुं तो आपणे 1.25 इंच छोड़ी देशुं। तो पहला तो आ रीतना छोड़ी अने परफेक्ट एनी जे लंबाई छे ए आपणे निकाळवानी छे बराबर। लंबाई मित्रों आपणे निकाळी पट्टी आ रीतना हूँ राखुं छुं बराबर। तो मित्रों तमे एनुं माप समझी लो पहला तो आखे आखुं। तो मित्रों तमे एनुं माप समझो के 38 लंबाई है, केटलानी 38 बराबर, अने 36 है एनी कमर, केटलानी 36 अने 38.5 है एनी सीट बराबर। 38.5 है सीट अने 20 है एनो जे ढींचण कहीए छे आपणे ए ढींचण से बराबर। अने 26.5 है एनी जांग जे साथळ कहीए छे आपणे बराबर। अने 17 से मोरी, केटलानी 17 अने 28 से एनो लंगोट जे आपणे लटक कहीए छे, केटलानी छे 28 बराबर। तो मित्रों लटक में कई जगह केटलो फेर आवशे आज हूँ तमने परफेक्ट रीते समझावीश बराबर। तो मित्रों आ एनु माप हतुं बराबर। तो मित्रों पट्टी आ रीतना राखी है बराबर। 1.25 इंच ऊपर ओछું करी आ रीतना अने आ रीतना पट्टी राखी देवानी बराबर। अने 38 लंबाई छे, केटलानी 38। तो मित्रों आपणे शुं करवानुं तमारे अहींया तमारे राखी देवानुं 38 ए 38 लंबाई थई गई 38। हवे मित्रों आपणे मोरीने फोल्ड करवा माटे केटલું રાખવાનું છે 2 इंच, केटલું 2 इंच 38 થી 39 અને 40। तो ये આપણે મિત્રો આ 40 ઉપર નિશાન કરી દીધું બરોબર। પટ્ટી એમને એમ રાખવાની છે બિલકુલ અને કશું હટાવવાની નથી બરોબર। પહેલા હું નિશાન કરીને પછી હું તમને સમજાવીશ બરોબર। તો મિત્રો એની જે લટક હતી એ કેટલાની હતી 28 ની। તો મિત્રો એ આપણે 28 ના જો બે ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય 14, કેટલા થાય 14 બરોબર। तो मित्रों 14 અને આપણે 14 થી આપણે 1.5 इंच ઓછું રાખવાનું, કેટલું 1.5 इंच ઓછું કરવાનું।
તો સમજો કે 28 અડધા 14, તો 14થી 1.5 ઇંચ ઓછું કરો એટલે પહેલાં તો 1 ઇંચ ઓછું કરો એટલે કેટલા આવે 13, અને બીજું અડધો ઇંચ ઓછું કરો એટલે કેટલા આવે 12.5. તો એ આપણે 12.5 નિશાન કરી દીધું. બરાબર, આ નિશાન થઈ ગયું મિત્રો. બરાબર, તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આમની આમ પટ્ટી રાખી દેવાની. બરાબર, અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે ઢીંચણનું માપ લઈશું. તો મિત્રો આપણે ઢીંચણ શું કરીશું, અહીંયા 23.5 કરી દેવાના. કેટલા? 23.5. એ પણ હું મિત્રો તમને સમજાવીશ કે કેમ મેં 23.5 ડાયરેક્ટ રાખ્યા. બરાબર, તો આ તો મિત્રો નિશાન થઈ ગયા. બરાબર, તો પહેલાં તો આપણે ચાલો આ નિશાનને સીધા આ રીતના પરફેક્ટ નિશાન કરી દેવાનું, સીધે સીધું. બરોબર મિત્રો, તો આ નિશાન અને આ નિશાન. બરોબર, તો મિત્રો પહેલાં તો અહીંયા આ રીતના એક 2 પોઈન્ટ અંદર નિશાન તારીથી અંદર કરી દેવાનું. કેટલું? 2 પોઈન્ટ તારીથી અંદર નિશાન કરી દેવાનું. બરોબર, તો એ નિશાન કર્યા પછી આપણે અહીંયાથી તમારે એની જે જાંગ હતી એ આપણે માપવાની છે. તો મિત્રો જાંગ કેટલાની હતી? 26.5ની. બરાબર, તો 13 રાખો તો કેટલા થાય? 26. તો આપણે જાંગ કેટલાની છે? 26.5ની. બરાબર, તો એ 13.25. બરાબર, 13.25 અહીંયા રાખવાના અને અહીંયા પરફેક્ટ આપણે નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર, કદાચ તમને એમ ખબર ના પડે તો મિત્રો તમારે 26.5 કરી દેવાના. શું કરવાનું? કોઈ પણ તમારે જે આપણે જાંગ હોય એના તમારે અડધા કરી દેવાના. એને જે આ રીતના 26.5 રાખી અને એ આ રીતના અડધા કરો એટલે પરફેક્ટ 13.25 આવી ગયા. બરાબર, તો એના અડધું જે આવે એ નિશાન ત્યાં મૂકી દેવાનું. બરાબર, તો મિત્રો એ આ રીતના 13.25. બરાબર, તો મિત્રો હવે 13.25ના પણ આપણે અડધા કરવાના છે. તો મિત્રો તમારે વધારે મગજ નહીં દોડવાનું. આમાં કદાચ તમને ખબર ઓછી પડતી હોય તો તમારે શું કરવાનું, સીધે સીધું આ રીતના રાખી અને એ આ પટ્ટી જે છે ને 13.25 ત્યાં પટ્ટી રાખી અને આ રીતના કરી દેવાનું. વચ્ચોવચ્ચ સેન્ટર આવી જ. બરાબર, તો જોઈ લેવાનું કે કેટલું આવ્યું હતું. તો કે 6.5 અને 1 પોઈન્ટ. કેટલું? 6.5 અને 1 પોઈન્ટ. તો મિત્રો એ આ જે નિશાન આપણે 2 પોઈન્ટ અંદર ધારીથી જે એક નિશાન કર્યું છે ત્યાંથી તમારે આ રીતના 6.5 અને 1 પોઈન્ટ, અહીંયા 6.5 અને 1 પોઈન્ટ રાખીને વચ્ચે નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર, તો મિત્રો અહીંયા પણ તમારે 6.5 અને 1 પોઈન્ટ વચ્ચે સેન્ટર નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર, તો મિત્રો આ નિશાન થઈ ગયા વચ્ચે સેન્ટરવાળું. તો હવે આપણે શું કરીશું કે આ નિશાન અને આ નિશાનને પરફેક્ટ તમારે મિલાવી દેવાનું. બરાબર, તો તમને શું ખ્યાલ આવે? આ બરાબર, સીધું સેન્ટર નિશાન થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું તો કે એનો ઢીંચણ કેટલાનો હતો? તો મિત્રો ઢીંચણ આપણે એનો હતો 20નો. કેટલાનો? 20નો. તો મિત્રો તમે એ પણ જોઈ લો કે જ્યારે આપણે ફૂટ મૂકીશું ત્યારે કેટલું ડિફરન્ટ રહેશે એ પણ હું તમને સમજાવીશ. બરાબર, તો મિત્રો પહેલાં તો આપણે 20 રાખી જ દો. આ જે વચ્ચે જ સેન્ટર નિશાન છે ત્યાંથી તમારે માપવાનું છે. તો મિત્રો 20ના આપણે 4 ભાગ કરો તો કેટલા થાય? તો કે 5. કેટલા? 5. 4 પંચો 20. બરાબર, 4 પંચો 20. અને એમ જો તમને ખબર ના પડે તો મિત્રો તમારે 20ના 4 ભાગ કરી દેવાના. કેટલા? 4 ભાગ. બરાબર, તો મિત્રો જો જેને થોડા ઘણી ખબર પડે છે એને તો બરાબર, બિલકુલ જેને ખબર નથી પડતી એને તો મિત્રો હું જે કહું એ અમને તો સમજાય કદાચ નહીં,
બરાબર. પણ જો મિત્રો આ 20 છે, બરાબર. તો આપણે 20 આવી રીતના પટ્ટી લાવી દેવાની અને એ આમ પટ્ટીને વાળી દેવાની. એટલે એના અડધા કરો તો કેટલા થયા? 10. 20ના જો આપણે અડધા કરો તો કેટલા થાય? 10, બરાબર. તો મિત્રો એ આ 10 છે એના પણ અડધા તમારે કરી દેવાના એ આ રીતના. તો એ કેટલા આવ્યા? 5. કેટલા? 5. તો મિત્રો જે આ સેન્ટર છે, વચ્ચે જે સેન્ટર આપણે જે કર્યું છે ત્યાંથી આપણે અહીંયા 5 રાખીને આમ આખા નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. અને 5 આ બાજુ કર્યું તો 5 અને 5 કેટલા થયા? 10. તો મિત્રો એ આપણે આ 10એ નિશાન કરી દીધું, બરાબર. 10, 5, બરાબર. તો કેટલું થયું? 10ના ડબલ કરો તો કેટલા થાય? 20. તો મિત્રો 20 થઈ ગયા, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું તો કે એની જે મોરી કેટલાની હતી? 17ની. કેટલાની? 17ની એની મોરી હતી, બરાબર. તો મિત્રો એના પણ આપણે 4 ભાગ કરી દેવાના છે. 17ના પણ આપણે 4 ભાગ કરવાના છે. તો મિત્રો 17ના જો આપણે 4 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય? એને પણ મિત્રો જેમ મેં તમને આ સમજાવ્યું એ રીતના 4 ભાગ કરી દેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો મિત્રો 17ના જો 4 ભાગ કરો તો મિત્રો 4.25 થાય. કેટલા? 4.25. 4 અને 2 પોઈન્ટ, બરાબર. જો આ 4, 1 અને 2 પોઈન્ટ, બરાબર. તો 4.25. તો મિત્રો એ અહીંયા 4.25 નિશાન કરી દેવાનું. અને 4.25ના જો ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? તો થાય 8.5. કેટલા? 8.5. અને જો 8.5ના ડબલ કરીએ તો કેટલા થાય? 17. તો 17ની મોરી થઈ ગઈ, બરાબર. તો મિત્રો આ થયા પછી તમારે શું કરવાનું છે? અમુક મિત્રો પેન્ટ જોવાનું છે કે પેન્ટ વધારે જો બેગી પેન્ટ, ખુલ્લો પેન્ટ હોય, બરાબર. તો મિત્રો તમે આ રીતની ફૂટ રાખો તો પણ ચાલે, બરાબર. ફિટિંગ પેન્ટ ઘણા જે આપણે જેન્ટ્સ જે ફેશનમાં જે છોકરાઓ પહેરતા હોય છે એમના માટે મિત્રો આવી ફૂટ રાખવી પડે તો મિત્રો શેપ સારો બેસે, બરાબર. અને જે લોકો ખુલ્લા પેન્ટો પહેરતા હોય છે એમના માટે મિત્રો તમારે આ રીતના સીધી ફૂટ રાખી દેવાની, આ રીતના આ નિશાન અને આ નિશાન, બરાબર. આ નિશાનથી સીધું આ રીતના કરી દેવાનું, બરાબર. મિત્રો અહીંયાથી આપણે પૂરું કરવાનું નથી. આ નિશાનથી અહીંયાથી આપણે આ નિશાન સુધી દોરી દેવાનું એ આ રીતના, બરાબર. આ નિશાન થઈ ગયું. મિત્રો આ નિશાન અને આ નિશાન એને પણ આપણે મિલાવી દેવાનું છે, બરાબર. મિત્રો ચોક થોડો ઓછો દેખાશે એટલે ફરી થોડો કાંટો કરી તમને ખ્યાલ આવે, બરાબર. નિશાન થઈ ગયું. તો મિત્રો અહીંયાથી નોર્મલ આપણે ક્રોસ કરી દેવાનું છે, બરાબર. કારણ કે જ્યારે આપણે મોરી ફોલ્ડ કરીશું ત્યારે મિત્રો ક્રોસ કરેલો તો પરફેક્ટ બેસે ને કે અહીંયા મિત્રો આવું ઓછું પડશે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા ચપટા નોર્મલ કરચલિયું પડે, બરાબર. તો એ પડવી જોઈએ નહીં. તો મિત્રો નોર્મલ આપણે બંને સાઈડ ક્રોસ કરી દીધું, બરાબર. આ થઈ ગયું મિત્રો. તો હવે આ રીતના ફૂટ લેવાની, બરાબર. અહીંયાથી મિત્રો આપણે શેપ પાડી દેવાનો છે આ રીતના. જો મિત્રો પરફેક્ટ શેપ બેસી જાય છે, બરાબર. એ આ રીતના રેડી. નોર્મલી તમને એવું લાગતું હોય આગળ પાછું તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના શેપ બેસવો જોઈએ, રેડી. તો મિત્રો અહીંયાથી પણ તમારે જોઈ લેવાનું છે પરફેક્ટ શેપ બેસે છે કે નહીં. ઓકે. એ આ રીતના મિત્રો પરફેક્ટ શેપ બેસતો નથી. તો મિત્રો પરફેક્ટ શેપ રહેવો જોઈએ, બરાબર. રેડી, બરાબર. તો મિત્રો ફૂટને નોર્મલ આગા પાછી થોડા ઘણી કરી લેવા એટલે ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. જુઓ મિત્રો એ પરફેક્ટ શેપ બેસી ગયો, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આ પરફેક્ટ થઈ ગયું, બરાબર.
આ રીતના ફૂટ રાખી અને મિત્રો અહીંયા ચોચ નીકળવી જોઈએ નહીં, બિલકુલ બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા ચોચ નીકળશે તો જ્યારે મિત્રો કસ્ટમર પેન્ટ પહેરશે તો મિત્રો સીધી ચોચ નીકળશે, બરાબર. તો મિત્રો એ નીકળવી જોઈએ નહીં. તો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળાઈ મળવી જોઈએ, આ રીતની આ રીતના, બરાબર. 1-2 પોઈન્ટ અંદર રાખી અને ગોળાઈ લઈ લેવાની, બરાબર. આ રીતના, બરાબર મિત્રો. તો બિલકુલ ચોચ નીકળવી જોઈએ નહીં, બરાબર. તો મિત્રો આ પેન્ટનું પરફેક્ટ માપ થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આની કમર આપણે જોઈ લઈએ. તો મિત્રો કમર કેટલાની હતી? તો કે 36ની. કેટલાની? 36ની. તો પહેલાં તો મિત્રો અહીંયા પટ્ટી રાખી અને 2.25 ઇંચ આપણે નિશાન કરી દેવાનું. કેટલું? 2.25 ઇંચ, બરાબર. અને 36ની કમર હતી. તો મિત્રો 36ના પણ આપણે 4 ભાગ કરવાના છે. કેટલા? 4 ભાગ. તો મિત્રો 36ના જો આપણે 4 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય? 9. 9 ચોક 36. તો મિત્રો એ 9 ઉપર એક નિશાન કરી દેવાનું અને 1 ઇંચ આપણે વધારે રાખવાનું છે. કેટલું? 1 ઇંચ. તો મિત્રો એ આ 1 ઇંચ વધારે એટલે કેટલું આવ્યું? 10, બરાબર. આ નિશાન થઈ ગયું. તો હવે મિત્રો આપણે એની જે શીટ આપણે કેટલાની હતી? તો કે 38.5, બરાબર. કેટલી? 38. તો મિત્રો એના પણ આપણે 4 ભાગ કરવાના છે. 38.5ના 4 ભાગ કરવાના છે. તો મિત્રો 38 હોય તો એના જો તમે 4 ભાગ કરો તો કેટલા થાય? 19 દુ 38. તો 9.5 આવે. કેટલા? 9.5. તો મિત્રો 38.5ની શીટ છે. તો આપણે કેટલા આવશે? 9.5 અને 1 પોઈન્ટ. કેટલું? 9.5 અને 1 પોઈન્ટ. અને આપણે અડધો ઇંચ વધારે રાખવાનું છે. તો કેટલું થાય? 10 અને 1 પોઈન્ટ, બરાબર. તો 10 અને 1 પોઈન્ટ આપણે નિશાન કરી દીધું. અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખવાનું છે 1.5 ઇંચ. અહીંયાથી આપણે અંદર 1.5 ઇંચ નિશાન રાખવાનું, બરાબર. આ નિશાન થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે આ જે 1.5 ઇંચ નિશાન જે આપણે રાખ્યું એ નિશાન અને આ નિશાન, આ બંને નિશાનને આપણે મિલાવી દેવાના છે. રેડી મિત્રો? તો કદાચ મિત્રો તમને એ પણ જો ખબર ના પડતી હોય કે અહીંયાથી ગોળી કેટલી પાડવી તો એ પણ જોઈ લો કે અહીંયાથી પણ આપણે 1.5 ઇંચ ઉપર નિશાન કરી દેવાનું. અહીંયાથી 1.5 ઇંચ. તો મિત્રો જે 1.5 ઇંચ આપણે જે નિશાન કરીશું ત્યાંથી આપણે ગોળી કરીશું આ રીતે, બરાબર. આ મિત્રો થઈ ગઈ, બરાબર. તો મિત્રો હવે હું તમને સમજાવું કે આ રીતના એક ફૂટ લેવાની અને નોર્મલ ક્રોસ આપણે આ રીતના 1/2 ઇંચ ક્રોસ આ રીતના લઈ લેવાનું, આ રીતે, બરાબર. તો હવે મિત્રો આપણે મેન વાત ઉપર આવીએ કે મિત્રો તમે સમજો કે ઘણા લોકો મિત્રો શીટના ચોથા ભાગે પણ જે લંગોટ આપણે જે લટક કહીએ છીએ, બરાબર, એનું કટિંગ કરતા હોય છે, બરાબર. તો મિત્રો તમે સમજો કે જો લટકનું માપ લેતા હોય તો મિત્રો વધારે સારું, બરાબર. પણ મિત્રો શીટના ચોથા ભાગે ઘણા લોકો કટિંગ કરતા હોય છે. તો તમે સમજો કે 38.5ની શીટ હતી. કેટલી? 38.5, બરાબર. તો મિત્રો આ નિશાન આપણે જોઈ લો. તો મિત્રો અહીંયાથી તમે પટ્ટી રાખી, બરાબર. તો મિત્રો 38.5ની શીટ હતી તો એના ચોથા ભાગે ઘણા લોકો કટિંગ કરતા હોય છે. તો મિત્રો 38.5ના આપણે જો 4 ભાગ કરીએ તો કેટલા થાય? 9.5 અને 1 પોઈન્ટ. કેટલું? 9.5 અને 1 પોઈન્ટ. તો મિત્રો એ નિશાન આવ્યું આટલે, એટલે આટલે, બરાબર. અને જે આપણે લટકનું જે મેં માપ લીધું હતું એ મિત્રો કેટલું વધારે છે? તો 1.25. કેટલું? 1.25 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો હવે તમે સમજો કે જો શીટના ચોથા ભાગે જો મેં કટિંગ કર્યું હોત, શીટના ચોથા ભાગે જો મેં કટિંગ કર્યું હોત તો મિત્રો મારી જે પેન્ટની જે લટક છે એ કેટલે આવત? 1.25 ઇંચ ઉપર નિશાન આટલે લટક આવત. તો મિત્રો કદાચ કસ્ટમરને અહીંયા લંગોટમાંથી ફિટિંગ પડોત. 1.25 એટલે મિત્રો ખૂબ કહેવાય, બરાબર. 1.25 એટલે વધારે ફિટિંગ કહેવાય. તો મિત્રો કસ્ટમરને પેન્ટ આરી બહુ ફિટિંગ પડોત, બરાબર. કારણ કે મિત્રો ઘણા લોકો કોઈ એવા હોતા નથી કે ઘણા લોકો બધા દરેક એક જ જગ્યાએ પેન્ટ પહેરતા હોય છે, એવું હોતું
નથી મિત્રો. પેન્ટ પહેરવાની દરેક કસ્ટમરને અલગ અલગ રીત હોય છે. ઘણા લોકો મિત્રો પેટના નીચે બરાબર પેટના નાભીએ પણ પેન્ટ પહેરતા હોય છે બરાબર. ઘણા લોકો ડૂંટી જોડે પણ પેન્ટ પહેરતા હોય છે બરાબર. તો મિત્રો તમે જો ડૂંટી જે 4 વગર જો નીચો પેન્ટ પહેરતા હોય નાભી જોડે બરાબર, તો મિત્રો આ પરફેક્ટ લાગે. પણ કદાચ ડૂંટી જોડે જો પેન્ટ પહેરતા હોય તો આ મિત્રો પરફેક્ટ લાગે નહીં. તો મિત્રો વધારે ફિટિંગ પડે. તો મિત્રો કસ્ટમર કઈ જગ્યાએ કેટલું પેન્ટ પહેરે છે એ પરફેક્ટ પેન્ટ રખાવી અને મિત્રો લટકનું માપ લેવું વધારે સારું. તો મિત્રો તમારું કટિંગ પણ પરફેક્ટ થશે અને તમારા કસ્ટમરને પણ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં બરાબર. તો મિત્રો તમે સમજી લીધું કે કેટલું 1.5 ઇંચ ડિફરન્સ થાય છે બરાબર. તો મિત્રો લટકનું માપ લેવું વધારે સારું બરાબર. તો ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે આ પેન્ટનો જે ફર્મો તૈયાર થઈ ગયો છે બરાબર. તો મિત્રો હવે હું કટિંગ કરી લઉં. તો મિત્રો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. હજી પાછળના ભાગમાં આપણે કેટલું કઈ જગ્યાએ કેટલું રાખવું, કઈ જગ્યાએ કેટલું ના રાખવું એ પણ હું તમને પરફેક્ટ સમજાવીશ. જો તમે આ સમજી અને વિડીયોમાંથી જો નીકળી જશો તો મિત્રો તમને કટિંગમાં ખ્યાલ આવશે નહીં બરાબર. અને મિત્રો જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો બરાબર. તો મિત્રો ચલો આપણે હવે કટિંગ કરી લઈએ. બરોબર મિત્રો, આપણે આગળનો ભાગ કટિંગ કરી લીધો. તો હવે આપણે શું કરીશું, પાછળનો ભાગ કટિંગ કરીશું બરોબર. તો મિત્રો એના માટે તમારે કશું કરવાનું નહીં, સિમ્પલ તમારે આમ મૂકી સિમ્પલ આ રીતના સીધું કાપડ ખેંચી લેવાનું બરોબર. તો મિત્રો ઘણા લોકો કાપડને આ રીતના પલટાવતા હોય, કશું કરવાનું નહીં, સિમ્પલ આ રીતના આગળ ખેંચી લેવાનું બરોબર. રેડી મિત્રો. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, તો અહીંયાથી મિત્રો આપણે 1.5 ઇંચ નિશાન કરી દેવાનું. કેટલું? અહીંયાથી 1.5 ઇંચ બરોબર. તો મિત્રો અહીંયાથી પણ આપણે 1.5 ઇંચ નિશાન કરી દેવાનું બરોબર. અને આ નિશાનથી મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું કેટલું, 3.25. કેટલું? 3.25 બરોબર. અને અહીંયા મિત્રો જે આપણે આ નિશાન કર્યું છે એ નિશાનથી મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું 1 ઇંચ. કેટલું? 1 ઇંચ બરોબર. અને અહીંયા મિત્રો આપણે રાખીશું 1.25 ઇંચ જેવું આપણે આ બાજુ નિશાન કરી દેવાનું બરોબર. તો મિત્રો ઘણીવાર આપણે અહીંયાથી 1/2 ઇંચ પણ રાખીએ છીએ બરોબર, ઘણીવાર 1 ઇંચ પણ રાખીએ છીએ, પણ આ વખત મિત્રો આપણે કેટલું રાખ્યું, 1.25 ઇંચ બરોબર. તો મિત્રો એ શા માટે રાખ્યું હું તમને સમજાવીશ બરોબર. તો મિત્રો કમર એની કેટલાની હતી, 36ની. કેટલાની? 36ની બરોબર. તો આ 36ને આપણે 4 ભાગ કરી દેવાના, તો કેટલા આવે, 9. તો આ રીતના 9 રાખી અને અહીંયા નિશાન કરી દેવાનું. અહીંયા આપણે રાખવાનું 1 ઇંચ અને અહીંયા રાખીશું 2 ઇંચ
બરોબર મિત્રો, જે ઢીંચણનું જે નિશાન છે, જે વચ્ચે સેન્ટર નિશાન છે એ જોવાનું. તો મિત્રો ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે કે સીધું આ રીતના કટિંગ કરતા હોય છે કે જે આ નિશાન છે અને સીધું મિત્રો એ રીતના કટિંગ કરવું નહીં. ઘણા લોકો મિત્રો ડાયરેક્ટ આ રીતના મૂકી દેતા હોય છે. બરાબર, સમજો કે આપણે આ રીતના મૂકી દીધું. બરાબર, તો એ આ નિશાન જો લો આટલે આવ્યું. પણ મિત્રો જેને પરફેક્ટ નિશાન લેવા જઈએ તો કેટલે આવશે એ પણ તમે જોઈ લેજો. તો મિત્રો જે આ જે ખૂણો પડે છે, બરાબર, જે આ ખૂણો અને જે ઢીંચણનો જે વચ્ચે સેન્ટર છે એને આપણે માપી લેવાનું છે. કેટલું થાય છે? 23.5 અને 1 પોઈન્ટ. કેટલું? 23.5 અને 1 પોઈન્ટ. તો મિત્રો પરફેક્ટ તમારે શું કરવાનું છે? 23.5 ને 1 પોઈન્ટ છે એટલે અડધો ઇંચ વધારે રાખો એટલે કેટલું થાય? 24 અને 1 પોઈન્ટ. તો મિત્રો એ આ રીતના વચ્ચે સેન્ટર રાખી અને એ 24 અને 1 પોઈન્ટ કેટલે આવ્યું? આટલે. બરાબર. તો મિત્રો આપણે આ નિશાનથી આ નિશાન કેટલું હતું? 23.5 અને 1 પોઈન્ટ. બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયા કેમ અડધો ઇંચ વધારે રાખ્યું? કારણ કે અડધો ઇંચ વધારે રાખવાનું કારણ છે એ પણ હું તમને પરફેક્ટ સમજાવું છું મિત્રો. બરાબર. તો આ રીતના ફૂટ રાખી આ રીતના શેપ પાડી દેવા. બરાબર. જો મિત્રો આ નિશાન કેટલે આવ્યું અને આ નિશાન કેટલે આવ્યું? બરાબર. એ તો મિત્રો થઈ ગયું. તો હવે આપણે શું કરીશું? અહીંયા સીધું નિશાન કરી દેવાનું. તો હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું? જે આ નિશાન અને આ નિશાન એ બંને નિશાનને મિલાવવાના છે. એ આ રીતના ફૂટ રાખી આ રીતના મિલાવી દેવાના. બરોબર. તો મિત્રો હવે આ નિશાન અને આ નિશાનને મિલાવવાના. તો એ આપણે શું કરીશું? આ રીતના ફૂટ રાખી પરફેક્ટ મિલાવી દીધા. બરોબર. તો મિત્રો એ આ જે ભાગ છે એને નોર્મલ આ રીતના હટાવી દેવાનો. બરોબર. આ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે મિલાવીને ક્રોસ કરીશું આ રીતે. રેડી. અને એ આ નિશાન આ રીતે. બરોબર મિત્રો. તો મિત્રો આપણે જે આ અડધો ઇંચ જે વધારે રાખ્યું હતું, અહીંયા 23.5 અને 1 પોઈન્ટ આવતું હતું અને અહીંયા આપણે અડધો ઇંચ વધારી અને 24 અને 1 પોઈન્ટ રાખ્યું. એ મિત્રો શા માટે રાખ્યું? કે જ્યારે આપણે આગળનો ભાગ આપણે જ્યારે કટિંગ કર્યો હતો ત્યારે મિત્રો અહીંયાથી આપણે અડધો ઇંચ અંદર ક્રોસ કટિંગ કર્યું હતું. બરાબર. અહીંયા પરફેક્ટ રાખ્યું હતું. અહીંયા અડધો ઇંચ આપણે અંદર કટિંગ કર્યું હતું. મિત્રો જે અડધો ઇંચ આપણે જે કટિંગ કર્યું હતું એ કટિંગ મિત્રો અડધો ઇંચ અહીંયા પૂરું કરવું પડે. જો તમે અડધો ઇંચ અહીંયા પૂરું ના કરો તો મિત્રો 28ની જે લટક છે એ મિત્રો કેટલાની થાય? 27.5ની. તો મિત્રો આપણે લટક 28ની જ હોવી જોઈએ. બરાબર. એટલા માટે મિત્રો આપણે અહીંયા આપણે અડધો ઇંચ વધારી દીધું. તો મિત્રો જ્યારે પણ કસ્ટમર આ પેન્ટ પહેરશે તો મિત્રો આગળથી થોડું નીચું પેન્ટ પહેરતો હશે તો મિત્રો આ પાછળથી અધર પેન્ટ રહે, કારણ કે પાછળથી પેન્ટ ઉતરે નહીં એટલા માટે. બરાબર. તો મિત્રો આ પરફેક્ટ આવ્યું માપ. હવે મિત્રો આ નિશાન છે અને આપણે પરફેક્ટ આ રીતના મિલાવી દેવાનું છે. આ રીતના આ રીતના. બરાબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ આ માપ આવી ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? આનું કટિંગ કરી લઈએ. બરાબર.
રીતે કટિંગ કરી લીધું, બરાબર. તો મિત્રો એની ગોળાઈ પણ તમે જોઈ લો. તો મિત્રો અમારું કટિંગ કેવું લાગ્યું તો મિત્રો કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને મિત્રો જો તમને પેન્ટ કે શર્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મિત્રો જો પ્રોબ્લેમ થતી હોય તો મિત્રો મને કોમેન્ટ કરજો, તો હું તમારા માટે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ, બરાબર. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.